جناب الطاف ضیاء مائک پر. حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ دو عظیم شخصیتوں کے نام منعقد کیا گیا ہے. میری قسمت، میرا نصیب کہ جن کے نام سے آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، مجھے ہمیشہ ان کی دعائیں ملتی رہی ہیں. میرے کاندھے کبھی خالی نہیں رہے. ایک کاندھے پر ڈاکٹر راحت اندوری کا ہاتھ تھا، دوسرے کاندھے پر منور رانا کا ہاتھ تھا. میں نے بڑی دعائیں حاصل کی. یہ میری قسمت ہے. منور رانا صاحب نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ الطاف ضیاء، پہلی ملاقات میں جب میرے ابو سے راحت اندوری صاحب ملے تو ہم 6 بھائی ہیں. انہوں نے اسی دن اعلان کیا تھا کہ میرے 7 بیٹے ہیں. انہوں نے راحت اندوری کو شامل کیا تھا. 6 بیٹے تو تھے ہی، ان کے ایک بیٹا اور ان کا بڑھ گیا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ ایک بیٹا اور ہے میرا راحت اندوری. کبھی کبھی ان لوگوں میں نوک جھونک ہوتی تھی، غصہ ہوتے تھے، لڑتے بھی تھے، لیکن کیا خوب کہا. دیکھیے آج وہی موقع آیا ہے کہ وہ شعر پڑھا جائے. منور رانا صاحب نے کہا تھا کہ تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. کیا کہنا صادق آ گیا یہ شعر. ایک دوسرے کے غم کو وہ سہ نہیں پائے اور بہت ہی چند دنوں میں منور رانا صاحب بھی ان کے غم میں شریک ایسے ہوئے کہ پھر وہ سنبھل نہیں پائے. اس کو کہتے ہیں دوستی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے رئیس لشکریہ صاحب کو کہ انہوں نے 2 عظیم فنکاروں کے نام آج کی شام منعقد کی ہے اور جس کا وہ بہت بڑا حصہ ہے. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رئیس لشکریہ صاحب کے لیے تالیاں بجائیں. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے دوستوں. راحت اندوری، ان کی شناخت یہ ہے، انہوں نے مرنے سے کچھ دن قبل ایک غزل کہی تھی. اس میں ایک شعر کہا تھا انہوں نے کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے. اور یہ صرف شعر نہیں تھا. راحت اندوری صاحب ایسے ہی تھے جیسا ان کا شعر تھا. میں ان دونوں صاحبان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں سکون عطا فرمائے. میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح ندیم فاروق صاحب کر رہے ہیں بار بار، تو میں زیادہ تو نہیں بول پاؤں گا کہ آپ ادھر سے بولیں ادھر سے بولیں. میں یہاں سے بولوں آپ وہاں سے بولیں. یہ ضرورت نہ پڑے کہ میں بولوں کہ آپ لوگ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں، منہ کھولیں. میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے، کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے. واہ واہ، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی. واہ 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 واہ. کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے. کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے. دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے. واہ، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے. دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے. شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے. اب شعر پیش کرتا ہوں، حفاظت کیجیے گا. میرا یہ شعر مجھے آگاہ کرے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. جن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے، کون انصاف کرے
कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, वाह वाह वाह, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, कौन दिल कौन इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि मेरे एक एक लफ्ज की तायद होगी जो मैं पढ़ने वाला हूँ। अगर सच है तो खामोश न रहे। पेश करता हूँ हाज़िर फरमाए, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, कौन इंसाफ कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात अव्वल की बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। नदीम फारूक साहब, मेरे मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, शाहिद अंजुम साहब, मैं एक गजल इस्लाहन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा भाई हाशिम सतलज यहाँ बैठे हैं, बैरून मुल्क के भी यहाँ लोग बैठे हैं। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा माहौल बना दिया आपने। एक मुशा पढ़ता हूँ, सरे बाजार सच रुसवा हुआ था। सरे बाजार सच अगली लाइन में जो होते हैं वो जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन मुशायरों में कम जिम्मेदार होते हैं। लेकिन मेरे सामने ये जो बैठे हैं बहुत मजबूत लोग बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं, अच्छे शेर पर मुझे नवाज रहे हैं और इंशाअल्लाह नवाजते रहेंगे। एक मतलब पढ़ता हूँ आप सबसे दुआ। सरे बाजार सच रुसवा हुआ था, लाज रखिएगा मेरे इस मतले। सरे बाजार सच रुसवा हुआ था, ताज्जुब है मगर ऐसा हुआ था। सरे बाजार सच रुसवा हुआ था, सरे बाजार सच रुसवा हुआ था, ताज्जुब है मगर ऐसा हुआ था, ताज्जुब है मगर ऐसा हुआ था। मुंबई वालों, उछाला जा रहा है मेरे आगे, उछाला जा रहा है मेरे आगे, ये सिक्का मेरा ही फेंका हुआ था। उछाला जा रहा है मेरे आगे, उछाला जा रहा है मेरे आगे, ये सिक्का मेरा ही फेंका हुआ था, ये सिक्का मेरा ही फेंका हुआ था। जमाना रौंद के गुजरा है मुझको, जमाना रौंद के गुजरा है मुझको, बड़ी मुश्किल से मैं रास्ता हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैं रास्ता हुआ था। जमाना रौंद के गुजरा है मुझको, बड़ी मुश्किल से मैं रास्ता हुआ था। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। वाह वाह वाह, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, वाह वाह वाह, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, नदीम भाई देखिएगा, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में। कुछ लोग बिल्कुल अभी भी खामोश हैं, लेकिन मैं इस शेर को पढ़ के उनकी खामोशी तोड़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाए कि इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना